चल श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैकहूँ गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच। दीन दर्द दुख भंजना कट कट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ।
ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੁਬਦਾ ਲਿਆ ਕਢਾਈ। ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ। जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवै प्रभ नाम च तेरे। हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाही। माया सुतदारा स्यों प्रीत लगाए। इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह वेदांत जब त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ की रत की गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ की रत की गुरु रामदास राखो शरणाई। जिवायक ते अनेक गुण थे केड़े केड़े गामा पातशाह। जिवायक ते अनेक गुण तेरे केड़े केड़े गामा पातशाह। जिवायक ते अनेक गुण तेरे
जी केड़े केड़े गावा पातशाह केवाए कते अनेक गुण तेरे केड़े केड़े गावा पातशाह अनेक गुण तुम्हारी
राखो राखण हाथ दयाला नानक करके बोले। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारे साध संगत जीओ, बहुत ही उच्चे ते सुचे भाग ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ कल तो लेकर के धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश गुरपुरब के संबंध हर जस कीर्तन गुरबाणी का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हो। गुरु स्वामी आओ सारे गज बज के आपो अपनी हालियां लवाइए जी। सारे गज के आपो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जदों आप गुरु का जस करते हैं ना प्यारे, एकाग्र चित हो भाव के मन को चारे पासों मुड़ के अंतर ध्यान करना, ता गुरु का जस करया चलाया थाई पैंदा भाई। जे मन किते होर कोई प्रता होवे तां बैठे असीं सत संगत दे विच होइए तां कहंदे उस बैठण का भी कोई लाभ नहीं मिलता भाई। पूरा पूरा लाभ असीं प्राप्त करिए, मन को एकाग्र करिए, सारे जपना है। सारे तुसीं भाई आपो अपने रसना पवित्र करिया करो, क्योंकि जिन्ना समा सतगुरां ने सानूं बख्शिश कीता है, जिन्ना जिन्ना समा सतगुरां ने सानूं बख्शिश कीता है, उन्हें समय का से पूरा पूरा लाभ प्राप्त करिए। ये सत्संग दी घड़ियां भाई बार बार नहीं मिलिया करदियां। सतगुरु साडे ते कृपा करते हैं, बड़े भागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुर्मत होई, तिन की धूल नानक दास बसै, जिन हर नाम हृदय प्रभु। सतगुरु कहते बड़े भागा करके सत संगत की प्राप्ति हुई। सत संगत मिलने करके ना की होया, साडी जिहड़ी भैड़ी मत सी, खोटी मत दूर हो गई सत संगत करने नाल। ते सतगुरु धन गुरु नानक पातशाह महाराज कहते भाई उन्हां दे धूड़ असीं खलोचदे आ, जिन्हां ने अपने हिरदे दे अंदर परमात्मा दे नाम नूं वसाया। जिवें सूई धागे की गल कीती है, हिरदे दे विच नाम नूं परोया पाया, उन्हां दी कहंदे असीं धूड़ वसदे। इस करके भाई आपां गुरु का जस करना है। सारे आपको अपनी व्यक्तियों को एकाग्र करके गुरु का जस करिए। जिन्ना समा सतगुरां ने बख्शिश किया, उहदी मेहर दे नाल, उन्हां दी कृपा दे नाल आपां भाई गुरु का जस करना भाई। सारे प्रेम प्यार दे नाल जस करो वाहिगुरू दा, प्यारे हो चित्त नूं एकाग्र करके। बैठे बड़ा गुरु का प्यार है भाई सारिया का, तुसीं सारे बोलो ताकि आप सारिया की जीवा पवित्र हो जाए, रचना पवित्र हो जाए। गुरु का जस करिए। जस करो वाहिगुरू दा, प्यारे हो चित नूं एकाग्र करके। जस करो वाहिगुरू दा, प्यारे हो चित नूं एकाग्र
बोलो भैन सारे मास्टर के गीत गाने हुण थाना पता नहीं लग रही सुर तोड़नी है ऐ गुरु का जस करना भाई सारे जपो जस करो वाहिगुरु दा प्यारे
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਨਾ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ ਹੱਥੋਂ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ? ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਬਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੁਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਵਰੀਆ, ਚਰੰਕਾਰ ਇਹ ਦੇਸ ਜਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਲੋਚਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ
ਲੋਚਦੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਆ 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 ਸੋਹਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਆ ਜੜੀ ਵੇਲੋ। इस देही को सिमरन देव सो देही भज हरि की सेवा। हरि की सेवा के लिए नाम जपना। सतगुरां ने ना सानू एक गृहस्थी जीवन जिहड़ा दिता है ना प्यारिओ, तीन वचन सतगुरां ने साडे नाल साझे कीते ने। किरत करो, वंड छको ते नाम जपो। सतगुरां ने कहा कि सब तो पहला किरत करना। किरत करके ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਭਾਵ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ। ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਭਾਵ ਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਵਚਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਐਸਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਭਾਈ। ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਐਸਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਨੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ। ਧੰਨ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਉਹ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿੱਧਰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿੱਧਰ ਪਾਰ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਨਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਕੋਣੀ ਤੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝੋਪੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਇੱਕਦਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ? ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਪੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ,
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬਾਟਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਸੀ, ਖੇਸੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਰਜਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਬਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਐਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਹਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਠੰਡ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗੰਗੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਭਾਈ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਨਾ, ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢੜੀ ਸੀ, ਗੰਢੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਸਤਰ, ਕਲਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੇਈਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ। ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੇ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਗਰਲੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੰਗੂਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾ ਗਰਲੀ ਭਾਈ ਕੋਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚੋਰੀ ਲਾ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗੰਗੂਆ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਕਤ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੋਨ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਲਾਲਚ ਵਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ
ते माता जी मेरे कोल ठहरे हुए ने। जिहड़ा गुरु सिखां दा गुरु तुहाडे नाल जिहदा बैर है, जे तुसीं बदला लैना है तो मेरे कोल गुरु जी की माता तो उन्होंने लाल ठहरे हुए तुसीं बदला लै सकते हो। जिहड़े पहला राजे सी ना इस तरह के वो कन्नां दे कच्चे सी, ਜਦੋਂ भी कोई गल कर दिंदा तो देखते नहीं सी, विचार नहीं सी करते कि इन्हां लाला ने तेरा की बिगाड़िया, इन्हां माता ने तेरा की बिगाड़िया कि तू बदला ही लेना था। कहते गुरु ने जाके मत्था ला पा ला, जे तेरे च हिम्मत है तो गुरु के नाल मत्था ला के ले। ते कहते उन्होंने सूबे सरहद ने अपने सिपाहियों को भेजा ते जाके फड़ के लेके धन माता गुजर कौर जी छोटे छोटे लाल जदों सिपाही वार के देखी ना माता जी ने मन के सोचती है कि गंगू ब्राह्मण ने धन होना हराम कर दिता, वही गल कर दी जी घटा सी। उस वाहिगुरू अकाल पुरख के भाणे के उस मार्ग का शुक्र कर दिया कि तू माफ कर धन है, तुसी कृपा करेगा। मेरे इन्हां बच्चों को कुछ नहीं पता। ते कहते जदों सिपाही आए ना गंगू के घरों लैन, आंडना गुआंढना देख लिया कि इन्हों के घरे जिवें आपां देखते हैं ना भी किसी के घरे पुलिस आ जाए तो आप सारे बाहर निकल जाते हैं कि फलाने के घरे पुलिस आई है, की गल होगी, आम यही गल है। जो गंगू के घरे पुलिस आई ना आंढ गुआंढ सारे कहते बाहर चलो के खड़ गए भी गल की बन गई। तो जदों माता जी को छोटे साहिबजादियां को सतगुरां दे आंदे पुलिस ने बाहर कढ़िया ते पुलिस उन्होंने बच्चों को लेके जा रही है कि जी आंढना गुआंढना न प्यारे वो आपस के गल्लां करदियां ने सारे प्यार के नाल बड़े उपाय। क्यों फड़ी सिपाहियां ने पैनों के हंसा दी जोड़ी, क्यों फड़ी सिपाहियां ने पैनों के हंसा दी जोड़ी, क्यों फड़ी सिपाहियां ने पैनों के हंसा दी जोड़ी, क्यों फड़ी सिपाहियां ने पैनों के हंसा दी जोड़ी, क्यों फड़ी सिपाहियां ने पैनों के हंसा दी जोड़ी, क्यों फड़ी सिपाहियां ने पैनों के हंसा दी जोड़ी।
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੋ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਉੱਪਰ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੋਈ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਪੁਰੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਪਵਾ ਲਈ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖਪੁਰੀ ਕੋਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਓ। बड़े लालच देंगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ जी ਧੰਨ ਗੁਰੂ तेग बहादुर महाराज जी जिन्हां नूं पिंजरे दे विच जाके कैद कीता ते सीस धड़ दे नालों वखरा कर दिता चांदनी चौक दे विच। उन्हां ने भी अपना धर्म नहीं हारिया। देखो पुत्रो किते तुसीं सैनिक तो डोल दो। छोटिया छोटिया कथावां सुणाउंदी है माता गुजर कौर। बच्चे पूरे परिपक्व कर दिते। गुरु साहिबो अज आपां किन्ना क अपने बच्चों नूं इह गल्लां सिखाउने आ, किन्ना क कुछ दसदे आ। हुण दा जिहड़ा समां ना प्यारिओ, पहिलां जिहड़ियां मातावां हुंदियां सी प्रांत दे विच जदों आटा पाउणा उस वाहिगुरू अकाल पुरख दा भजन करना, वाहिगुरू वाहिगुरू कह के आटा गुणदियां ते जिहड़ा ओह अन्न छकदा परिवार ते ओह सारा ही गुरु दे नाल जुड़िया होया सी। क्योंकि आम कहावत है जैसा खाइए अन्न तैसा मन। जिहो जिहा अजकल की करदियां टीवी के मूहरे बैठे होंगे आटा गुणदियां, जिहो जिहे सीरियल चलते होंगे उहो जिहा देखदियां ते बच्चों ते प्रभाव भी खाने के अनुसार ही पैना भाई। अपने बच्चों नूं मां दा काम है छोटे वधिया सिक्ख्या देनी। जे छोटे बच्चे नूं ही मां, क्योंकि सब तो पहला जिहड़ा टीचर है मां है। बच्चा जो बोलन सीखता ना मां का शब्द पहला, मां शब्द एक बहुत बड़ी गल है। जे मां अपने बच्चे को शिक्षा देवे तो बच्चा की नहीं कर सकता। पर माफ करना अजकल दीयां मातावां अपने बच्चों दीयां गलतियां लुकाउंदियां रहिंदियां कि पिता नूं दस्सिओ ना किते लड़ ना पवे। कल्ला कल्ला बच्चा हुंदा है, जे कोई गलती करके आउंदा ना छोटी मोटी तो अपने कोल ही रख लेने, पिता कोल गल ही नहीं करदियां। गज की आखो सतनाम श्री वाहिगुरू जी। जे पिता कोल दसी जावे गल कि अज बच्चे ने आ गलती करी है तो बच्चा करे बिगड़दा नहीं। ये मां दा काम है ते मातावां माफ करना भाई इहो जिहियां गल्लां कहणियां पैंदियां ने, क्योंकि अजकल का समा ही ऐसा आया पिया। ते कोशिश करिया करो जदों असीं गुरु के दर ते आउणे आ, गुरु के दर ते अरदास करिया करो कि साडे ते साडे बच्चों नूं समर्थ बख्शे। मां अपने बच्चों के केस रखे, केसां ते रोज कंघा करे रूड़ी करे तो बच्चा क्यों नहीं अपना केसांधारी बनूगा। जे बच्चे को कह दे कि मेरे को टाइम ही है नहीं तेरे जूड़ा करन दा, जा छेती कटा के आ, मेरे तो नहीं जूड़ा होना तेरा। कितना कितना काम है भाई। जे असीं बच्चे को सिक्ख्या दे के कहिए कि भाई तू केस रख ला, गुरु का सिख बन जा, तो बच्चा ऑटोमैटिक इस रास्ते लग जाएगा। धन गुरु दे नाल जिन्हां दे एडी विपता पई ते भाई सिर ते कोई नहीं। दूसरा दिन जो चढ़िया ना पाई ते सूबे की कचहरी दे विच पेश किया गया छोटे बच्चे। जो सिपाही लैन आए ना, माता जी ने सवारिया उन्होंने चंगी तरह, जिवें आपां बच्चे को स्कूल तोड़ते हैं ना तैयार करके वधिया, इसे तरह माता गुजर कौर जी ने अपने पुत्रियां को तैयार किया कि अज इन्हां दी सूबे की कचहरी दे विच सुनवाई है। ते सिपाही लैके जो सूबे की कचहरी दे विच गए ना, कचहरी लगी, इतिहास दसदा कि 3 दिन कचहरी लगती रही है। बच्चों को कहते कि तुसीं ईण मन लो, तुहाडे पिता जी का पता नहीं कित्थे साडियां फौजां ने मार दिता, उन्होंने तो थोड़ा परिवार खत्म हो गया, कि तुसीं ईण मन लो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਵਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਲਾਲਚ ਨਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਪਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੀ ਉਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਛੋਟੀ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲੰਘਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਈੜ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸੀ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਉਸ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਭਾਈ? ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਮਸੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਨਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਤਾ। ਫਤਵਾ ਇਹ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 5-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਸ 8 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ
ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਲਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਭਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਸਰਹੱਦ ਨੇ ਬਾਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਤੇਰੀ ਈਰਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਆਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੋਤਲੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿਣ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਰ ਥੋੜੇ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀ ਬਿਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿਣਨਗੇ, ਮਾਰ ਥੋੜੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦੇਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚ ਚਿਣ ਦਿਓ ਭਾਈ ਛੇਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਸਿਰਕਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਫਤਵੇ ਸੁਣਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਠੜੀ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਗਠੜੀ ਖੋਲੀ। ਜਦੋਂ ਗਠੜੀ ਖੋਲੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੋਲੇ ਪਵਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੰਗ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਚੋਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਸਜਾਤੀਆਂ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਾ, ਅੱਜ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ
आप अपने विछड़िया होया याद करते हैं जो घोड़ी का सम होंगे। आप देखते हैं कि अज साडा मुंडा घोड़ी चढ़िया है, जे किते की मां होंगी जां प्यो होंगा तो किन्ने उन्हें शगल करनी सी, उसका चाह नहीं सी चकिया जाना। ते माता जी ने भी उस माता जीता नूं साहिबजादियां दी माता नूं याद किया कि जीता अज जे तू होंगी ना तेरे नाल घोड़ी चढ़ रहे हैं, फिर तू पानी मार दी। अज घोड़ी चढ़े किन्ने सोहने लगते ने नाल। ते जदों ये कर रही है ना, बचन कर रही है माता, ते नाले बच्चों को कह रही है देख बच्चों अज तुसीं अपने दादा जी नूं जाके मिल जाना। ते बच्चे कहते अच्छा माता जी इस तरह हो जाएगा। छोटिया छोटिया गल्लां करते हैं। माता जी के नाल प्यार दी गल्लां करते हैं बच्चे। उधरों छपाई लैन भी आ गया। छपाई लैन आ गए तो बच्चों को जो नाल लैके तुरन लगे ना, दादी मां ने मत्थे चूमे दोनों, कहते पुत्रो तुसीं अज घोड़ी चढ़ रहे हो, तुहानूं अगे जाके मिलांगा सी। ते माता जी ने नमस्कार की, बच्चों ने ते चल पे चल पे। सूबे की कचहरी दे विच वो जगह तैयार की गई जिथे बच्चों को नीहां दे विच चिणिया जाना सी। छोटे छोटे बच्चे जिन्हों ने शीश भी नहीं झुकाया, अपनी धौन आकर के रखी पूरी कि असीं तेरे अगे शीश नहीं झुकावांगे। जाके जो फतेह बुलाई ते सूबा सरहंद देखदा है कि बच्चों के चेहरे ते जमा कोई उदासी है कि अज सानूं नीहां विच चिणिया जाना, कोई उदासी नहीं। ते छोटे छोटे बच्चों ने जो खड़ा के मिस्त्री सिंह इट्टां चंडे जा रहे हैं। गोडियां ते कंध आ गया, कहते गोडे अड़ते जी थोड़े जी, कहते थोड़े थोड़े छेल दो गोडिया ने। धन गुरु के राग ये गुरु के परोपकार ने साडे ते कीते भाई, असीं गुरु के परोपकार नूं भुलदे जा रहे हैं। एडियां वड्डियां कुर्बानियां कीतियां किहदे लई? साडे लई। साडे सिरां ते दस्तार रह जावे। आ जिहड़ियां दस्तारां असीं बन्नियां ना जां बीबियां दे सिरां ते चुन्नियां ने, ये सतगुरां दी देन है भाई सानूं। ते जे गुरु गोबिंद सिंह जी ना होंदे भाई, असीं सारिआं ने मुसलमान होना सी। ते आ जिहड़ा सानूं बैठण दा दर्जा दित्ता इत्थे दरबार दे विच, ये गुरुआं दी कुर्बानी है भाई। सानूं नहीं सी कोई नेड़े बैठण दिंदा। ते मातावां नूं तां बहुत मंदा समझिया जांदा सी। धੰन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने इन्हां मुकामां नूं इज्जत दित्ती, बराबर का हक दिता। धन गुरु है भाई। जदों साहिबजादियां नूं नीहां दे विच चिण रहे ने, दीवार गल तक पहुंच गई है, ते हौली हौली बच्चों का जो साह घुटदा है ते धरती ते डिग पए। गज के सतनाम श्री वाहिगुरू जी। धरती ते जो डिग पे ना बच्चे सहकदे ने, ते जालमां ने कहा भी अजे मरे नहीं। ते इतिहास दसदा कहते छुरी लैके ना बच्चों के गल वड़ दिते गए भी अजे मरे नहीं कहते, ते गाली कर्म कर बच्चों ने शहीदी प्राप्त कर दी। सिरक तोड़ी गई, अपना आप गवा लिया।
उधर जो माता जी को पता लग्या, कई तो कहते माता जी ने तां तो छाल मार के नहीं भाई पुत्रां दा गम थोड़ा। गल जो माता जी ने सुनी कहते धरती ते माता जी ने भी शहीदी प्राप्त कर। इस तरह बच्चों की कुर्बानी पाई। अज उन्होंने बच्चों को रही दुनिया तक याद करूगी दुनिया। ये पूर्णे पाए धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने, धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने शहीदी के पूर्णे पाए। उन्होंने बच्चों की शहीदी, छोटे छोटे बच्चे अपना आप वार गए तो सड़क तो नहीं बोले असी उन्होंने किए परोपकार भुलते जा रहे हैं। ऐ मना तू इन्ना बेशुकरा ना हो, उस मालिक का शुक्र करिया जिन्हें तेन इन्ना बख्शिश किया भाई। ते सतगुरु कृपा कर भाई, असी सारे उन्होंने शहीदों को याद करते हुए असी भी पालन करिए कि आपो अपने बच्चों के सिरों पर केस रखिए, दस्तारा सजाइए, प्रेरित करिए सारे बच्चों को कि अपने लिए इन्होंने बच्चों ने शहीदी प्राप्त करनी सिरक तो नहीं बोली। आप तो थोड़े बहुते लालच के आके धर्म कोई माड़ा नहीं आप कहते, पर जो सिख धर्म है, जो सिख धर्म के परपक्षता रखता है वही सिख है। जे कहते थोड़े बहुते लालच के आके कहते जब असी आ मसीह धर्म के बढ़ गए ਜਾਂ जे किसी असी सालसे वाले वर्गी बढ़ गए या अपना धर्म छड्ड के। साडे धर्म दे विच इन्नियां कुर्बानियां प्यारिओ, असी इतिहास नूं फरोड़ के देखिए जिन्नियां साडियां कुर्बानियां पुरखियां ने कीतियां इस दस्तारां दी खातर, तां कहंदे इतिहास कुर्बानियां दे नाल भरिया पिया। असी अपने धर्म नूं छड्डी जा रहे हैं। इस करके अपने बच्चों को शिक्षा दईए ते बच्चों को सेहत दईए ताकि भाई साडे बच्चे आने वाले समय दे विच सिख होण, अमरधारी होण, सिरां ते दस्तार होवे, केसदानी रखे होण। घर तो कहते ना अमृत छकिया जाए तो कहते केसदानी तो होनी जरूरी ने भाई। कुर्बानियां को याद करिए, असीं परोपकारां नूं भुलाईए ना। किते भुल ना जाई वे मना मेरिया, किते उपकार गुरां दे। किते भुल ना जाई वे मना मेरिया, किते उपकार गुरां दे।
कीते उपकार बुलावे तेरे प्यारे कीते उपकार बुलावे तेरे प्यारे कीते उपकार बुलावे तेरे प्यारे कीते उपकार बुलावे ओ मेरे प्यारे कीते उपकार बुलावे कीते भुल ना जाई मैं बनावे दिया कीते उपकार बुलावे कीते भुल ना जाई मैं बनावे दिया कीते उपकार बुलावे तेरे फूल ना लाए बनावे 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 कीते उपकार बुलावे ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 22 ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰੇ 22 ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਈ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਸੀ ਜਮਾ ਘੋਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਾੜੀ ਦੂੜੀ ਕੱਟਣ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਕੱਟਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਟਰ ਆਇਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਹਟੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਛ ਰਹੀ ਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਘੋਣ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਥੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਤੂੰ 50-100 ਕਿਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਮੁੱਛ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵੇਂ 100 ਕਿਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਘੋਣ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਈਏ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰਬੰਸ ਦਾ ਨਿਆਲ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਤੇਰਾ 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 ਸਰਬੰਸ ਦਾ ਨਿਆਲ
ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵਧੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਹੱਥ ਨੇ, ਐਨੇ ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਆਏ ਕਰੋ ਐਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੱਥਾਂ ਲਾਇਆ ਕਦੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੀ ਧਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੀ ਲਈਏ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਰੀ ਆ ਸੁੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇਹੀ ਦਾ ਰੋਹ ਝਾੜਦੇ ਸੀ। ਆ ਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਝੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਖੇਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ ਭਾਈ। ਕੱਚੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਥੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਭਾਈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਓ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਪਰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸਾਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਨ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ।
ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਤੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਟੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੱਜ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦੇ ਤੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਭਾਵ ਕੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਤ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਆ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਦਿਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ ਖੜ ਕੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚਿੰਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਠ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੋਵਤ ਤੇ ਆਈਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਾਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਐਨੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ। ਆ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਓ ਛੇਲੇ ਕੋਲੇ ਵਾਰ ਕੇ, ਆਓ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਆਓ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਖ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਬਸੈ ਇੱਕ ਠਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਕੀਦ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹਉਮੈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਭਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਭਾਈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ।
सेवा बहुत बड़ी चीज है। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन चित अपन पावना हौमै विचों जाए। गुरु की सेवा सफलता है जे चित ला के करदा है। जे हुण के भी बद्धा जट्टी वाली गल, सेवा भी कई तरह की है ना भाई। एक तो सेवा वो हुई भी जो संगत आउण लग जाती है, झाड़ू जा चक ले ते इधर मारता जे इधर मारता भी लोग मैनू देखण, दिखावे की सेवा नहीं कह रहे भी लोग मैनू देखण की बड़ी सेवा करदा है ना भी लोग कहण मैनू। एक सेवा हुंदी है भाई अमृत वेले उठिया गुरु का जस करदा करदा गुरु के दर ते आया, सेवा की इस तरह की सेवा करके गया कि मैंने कोई देख ना लवे कि सेवा करी जानी है। वो सेवा गुरु के दर ते प्रवान है, दिखावे की सेवा नहीं प्रवान जी हंकार की। इस करके भाई सेवा सेवन करया करो ते सारे अरदास करया करो सतगुरु के चरणों के विच। बख्शी गुर मेरा सेवा के सिमरन मैनू, सेवा के सिमरन मैनू, बख्शी गुर मेरा सेवा के सिमरन मैनू, बख्शी गुर मेरा सेवा के सिमरन मैनू, बख्शी गुर मेरा सेवा के सिमरन मैनू, बख्शी गुर Hey,
ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਾਵੇ ਰੱਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਾਵੇ ਰੱਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ